गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजे अज आपां SST दी बुक का जिहड़ा नवां पार्ट शुरू करन जा रहे हैं जो कि तुहानूं 8th तक नहीं सीगा। इकनॉमिक्स 8th तक तुहानूं ये नहीं सीगा, हुण तुहानूं ये नवां इंट्रोड्यूस होया तुहाडी बुक दे विच। इकनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र, पैसे नाल रिलेटड जो भी एक्टिविटीज़ आ उन्हां बारे स्टडी करते हैं आपां इकनॉमिक्स दे विच। ते पहला आपां नूं जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸਨ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਆ ਵਿਲੇਜ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਇੱਕ ਇਮੈਜਨਰੀ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। The purpose of this chapter is to introduce economics as a subject with some of its basic concepts which have special meaning. इस चैप्टर का परपज़ की है कि सानू इकनॉमिक्स के बारे दसना। इकनॉमिक्स दे विच कुछ क बेसिक कंसैप्ट है, मेन जो मुद्दे आ जिन्हों कि आपां क्लीयर करना है, जिन्हां दा कि इकनॉमिक्स दे विच स्पैशल मीनिंग हुंदा है, बहुत खास मीनिंग हुंदा है। जिस तरह कि आपां नूं पता है हुण we require a number of goods and services in our daily life. ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਸਰਵਿਸ। ਗੁੱਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਜੇ? ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਪੈਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਹੈ। सर्विसेज की है? सर्विसेज इनविजिबल बट है। सर्विसेज मतलब जिस तरह आप डॉक्टर ने अपन ट्रीटमेंट दिता है तो सर्विस है। टीचर ने थोनू पढ़ाया है तो सर्विस है। इनू पंजाबी च कहंदे आ सेवावां, वस्तुआं ते सेवावां। सो सर्विसेज इनविजिबल होंदियां, गुड्स विजिबल होंदियां। जिस तरह दे नाल वी नीड फूड टू सैटिस्फाई आवर हंगर, भोजन की जरूरत पैंदी है भुख नूं मिटाउण वास्ते। क्लॉथ टू कवर बॉडी, कपड़ियां की जरूरत पैंदी है बॉडी नूं कवर करने वास्ते। हाउस फॉर शैल्टर, इस तरह व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, आउण जाण दे वास्ते व्हीकल की जरूरत है। टैलीविजन और रेडियो फॉर इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट करना तो सानूं टैलीविजन रेडियो की जरूरत है। जिस तरह अजकल आपां मोबाइल फोन के थ्रू भी इंटरटेनमेंट करते हैं, वो भी एक गुड्स है। एंड सर्विस ऑफ डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट, डॉक्टर की सर्विस काहदे वास्ते जरूरी है? ट्रीटमेंट के वास्ते। सो मेरा कहने का मतलब की है, दीज गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड मीनस। ये सारिया गुड्स सर्विसेज नूं की कहने असीं? मीनस मतलब साधन। टू सैटिस्फाई आवर वॉन्ट्स, साडियां जरूरतां नूं पूरीआं करन दे वास्ते जिहड़े साधन आ उन्हां नूं असीं की कह दिंदे आ? सर्विसेज एंड गुड्स कह दिंदे आ। When one of our wants is satisfied, there are other new wants which need to be satisfied. एक वेरा साडी जो want है, जो भी साडी लोड़ हुंदी है उहनूं आपां सैटिस्फाई कर लईए, उस तो बाद ये तां है नहीं भी आपां नूं सारी जिंदगी जरूरत ही नहीं पैनी। जे आपां सवेर वेले भोजन खा चुके हैं तो दोपहर नूं फिर भुख लग जानी है, जां होर बहुत सारियां चीज़ां दी सानूं लोड़ पै जांदी जिन्हां नूं असीं सैटिस्फाई करना हुंदा है। ठीक है। सो आवर वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, वॉन्ट्स साडियां बहुत ज़्यादा है, बट द मीनस टू सैटिस्फाई आवर वॉन्ट्स आर लिमिटेड। साधन जिहड़े कि साडियां जरूरतां नूं सैटिस्फाई करन, पूरे करन, वो की आ? लिमिटेड आ। वो साडियां जरूरतां बहुत ज़्यादा है बट उन्हां नूं पूरा करन लई साधन आ जिहड़े साडे कोल ओह लिमिटेड मात्रा दे विच हुंदे आ। And man has to decide how to satisfy his maximum wants with available limited and scarce resources. ਤੇ ਆਦਮੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲਿਮਿਟਡ ਸੋਰਸਸ ਆ, ਦੁਰਲਭ ਸੋਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਮਿਲਕ परचेज इन आवर हाउस इज़ लिमिटेड। आपां मिल्क लिमिटेड खरीदते हैं, हो सकता आपां 4 kg 5 kg खरीद लीए। बिसाइड मिल्क वी नीड मैनी मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क तो बिना भी सानू होर मिल्क के बने प्रोडक्ट चाहिए, जिवें पनीर हो गया, लस्सी आ, बटर आ, स्वीट्स हो गई, है ना, डेली लाइफ दे विच वरतन दे वास्ते। सो असी हुण की डिसाइड करना है? वी हैव टू डिसाइड हाउ विद लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मिल्क वी कैन सैटिस्फाई आवर मैक्सीमम नीड्स
ਫॉर ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ 5 kg ਜਾਂ 4 kg ਦੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਡੇ ਵੀ ਮੇਕ ਐਫਰਟਸ ਟੂ ਅਰਨ ਆਵਰ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਐਂਡ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਥੀਸ ਵਾਂਟਸ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੱਡੀ of unlimited human wants and activities done to satisfy these unlimited wants with unlimited scarce resources। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਹਿਊਮਨ ਵਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਡਨ, ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਨ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਥੀਸ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਵਾਂਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਵਾਂਟਸ ਨੂੰ, ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੂਗਾ ਉਹ, ਵਿਦ ਲਿਮਿਟਡ ਐਂਡ ਸਕੇਅਰਸ ਰਿਸੋਰਸਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲਭ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੁਰਲਭ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੁਛ ਕੁ ਬੇਸਿਕ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਗੁੱਡਸ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਥਿੰਗਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਂਟਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਏ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿਸਾਈਡ ਗੁੱਡਸ, ਗੁੱਡਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦਾ ਏ ਜਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏ। ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਮਰੱਥਾ। ਵਾਂਟਸ ਸੈਟਿਸਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅ ਗੁੱਡ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਗੁੱਡ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਅ ਵਾਂਟ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਪਾਵਰ ਆਫ ਵਾਟਰ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਥਰਸਟ ਔਰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਫੂਡ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਆਵਰ ਹੰਗਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਥਰਸਟ ਨੂੰ, ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੰਗਰ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਤਲਬ ਰੇਟ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਇਨ ਦਾ ਟਰਮ ਆਫ ਮਨੀ। ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੇਟ, ਪ੍ਰਾਈਸ। ਵੈਲਥ, all those goods and service for which we have to pay a price for their consumption, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਨੇ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਥ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮਨੀ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਵਿਦ ਮਨੀ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਸ ਇਟ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਯੂ ਸਪੈਂਡ 10 rupees ਟੂ ਬਾਈ ਯੂਅਰ ਪੈਨ, ਯੂ ਪੇ 3 ਫੋਰ ਦਾ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਇਨ ਕੰਟੀਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ, ਕੁਛ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਅਲੱਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ। ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਗ।
Demand refer to the quantity of commodity that the consumer are able and willing to buy at each possible price during given period of time. Demand ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਏ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਬਲ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਨਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਏ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਵਿਲਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ ਸਪਲਾਈ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਪਲਾਈ ਮੀਨਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਅ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਵਿਚ ਅ ਸੇਲਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਸੇਲ ਇਟ ਐਟ ਗਿਵਨ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਲਰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਆ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੈ ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਲਿੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਬਲ ਹੈ, ਵਿਲਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ। ordinary language ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਮੀਨਸ ਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਬਾਇਰ ਔਰ ਸੇਲਰ ਮੀਟ ਈਚ ਅਦਰ ਟੂ ਬਾਈ ਐਂਡ ਸੈਲ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਇਰ ਅਤੇ ਸੇਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਇਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ, ਸੇਲਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟੂ ਬਾਏ ਐਂਡ ਸੈਲ ਦਾ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਸਟ amount spent in term of money right from the production of goods till their sales is called cost। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ, ਹੁਣ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਿਲ ਦੇਅਰ ਸੇਲ, ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਰੈਵਨਿਊ। ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਨੀ ਅਰਨਡ ਬਾਈ ਅ ਪਰਸਨ ਬਾਈ ਸੇਲਿੰਗ ਅ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਔਰ ਬਾਈ ਆਫਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੈਵਨਿਊ। ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਰਨ ਕਰਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਏ ਆਪਦੀ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਕੇ। ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਬਟ ਸਰਵਿਸ ਆਫਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਆ ਟੀਚ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆ ਤਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਏ ਆਫਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ।